Hi children, welcome back to JDVS online class. Class 2nd standard, subject science. Okay children, in the previous class I started the lesson number 3, the lesson name The Shepherd Boy. What is the meaning of shepherd boy? The shepherd boy mean is ಕುರಿ ಕಾಯುವಂತಹ ಹುಡುಗ ಕುರುಬ. ಕುರಿ ಕಾಯುವ ಹುಡುಗ ಕುರುಬ. Okay. Next, one day the boy took his taken his sheep to graze in the meadows. The shepherd boy name is Manu. He was very naughty boy. He had nothing to do, bored while the sheep grazed. Sheep are grazed. The time is feel bored. But one day he decided to have some fun. Fun means enjoyment. So one day he decided to have some fun, and he saw some farmers busy in their work in the field. He suddenly started shouting, "Oof, oof, save me, save my sheep." And the sheep are grazing on the meadows, and the boy is sit for the field, in the field to boy. ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಹೊಲಗಳಿದ್ವು. ಆ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೈತರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚಾಡ್ದ. ಹಿ ಈಸ್ ಶೌಟಿಂಗ್, "ಊಫ್ ಊಫ್, ಸೇವ್ ಮೀ, ಸೇವ್ ಮೈ ಶೀಪ್." ಊಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ತೋಳ. ತೋಳ ನನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ನನ್ನ ಶೀಪ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಉಳಿಸಿ, ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಯಾರು? ಮನ್ನು. ಹೂ ಈಸ್ ಮನ್ನು? ಮನ್ನು ವಾಸ್ ಎ ಶೆಪರ್ಡ್ ಬಾಯ್. ಓಕೆ, ಶೆಪರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂಸ್ ಜಾಯ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಶೀಪ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಶೆಪರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ಡ್ ದ ಬಾಯ್ ಸೌಂಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗಳು ಆ ಬಾಯ್ ಸೌಂಡನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಶ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ನು. ಅವರು ತುಂಬ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದರು ಆ ಹುಡುಗನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಮನ್ನು ಲಾಫ್ಡ್ ಅಟ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೂಲ್ಡ್ ದೆಮ್. ಬಟ್ farmers came after. Manu was laughed loudly at them and said that he had fooled them. ಅವರು ಬಂದ ನಂತರ ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಜೋರಾಗಿ ಲಾಫಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದ. ಸೊ ಅವರು ಶಾಕಾಗಿ, ಯಾಕೆ ಲಾಫ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಅಷ್ಟು ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫೂಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಜೋರಾಗಿ ನಗ್ತಿದ್ದ. ಸೊ the farmers got angry. They went back to their field. The farmers got angry to the boy. ಆ ಬಾಯ್ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕೋಪವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವರವ್ರ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆದರು, ವಾಪಸ್ ಹೋದರು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ we will continue this lesson. Okay, first I will read the lesson with spelling, children. This is language, English is second language, so because I will read with spelling. Okay, MANNU Manu, PLAYED played, THIS this, TRICK trick, TWICE twice, AND and THRICE thrice, EVERY every, TIME time, TH the, FAMERES farmer, CAME came, TO2 HELP help, BUT bought, NOW now, THEY they, UNDRESTOOD understood, HIS is, TRICK trick,
THEY they, DECIDED decided, NOT not, TO2 LISTEN listen, TO2 HIM him, IN in, FUTURE future, THEY they. SAD said, HEIS is a LIAR liar. ONE1 DAY day, HUNGRY hungry, WOLF oof, REALLY really, CAME came, AND and, ATTCKED attacked, SHEEP sheep, MANNU Manu, WAS was, AFRAID afraid. HESHOUTED shouted, WOLF oof, WOLF oof, help me, HELP help, MY SHEEP sheep. TH the FARMERS farmers, HEARD heard, HIS is, CRY cry, BUT but, NO no, ONE1 CAME came, TO2 HIS is, RESCU rescue, TH the WOLF woof, TOOK took, AWAY away. ONE1 SHEEP sheep, MANNU Manu, CRIED cried, ON on, HIS is, FOOLISHNES foolishness, HE DECIDED decided, NOT not, TO2 FOOL fool, PEOPLE people, ANY any, MORE more. Okay, once again I will read. Manu played this trick twice and thrice. Every time the farmers came to help, but now they understood his trick. They decided not to listen to him in future. They said, he is a liar. Underline the word liar. And can you see, underline these words, children? You underline in your textbook. Okay. One day a hungry wolf really came and attacked a sheep. Manu was afraid. He shouted, "Woof, woof, help me, help my sheep." The farmers heard his cry, but no one came to his rescue. The wolf took away one sheep. Manu cried on his foolishness. He decided not to fool people any more. Okay, children. Manu was a shepherd boy. Who is shepherd boy? Manu was a shepherd boy, and he is very naughty boy. He was very naughty boy, and he liked to play pranks. ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದು, ಜೋಕ್ ಮಾಡೋದು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಈ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ 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 ಒಂದಿನ ಏನಾಗುತ್ತದೋ, ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಲೆಸನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಟೆಲ್ ಅಸ್ ಟು ಮಾರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದೊಂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಲೆಸನ್ ಇದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಲೈಸ್. ಸೊ ಯು ಸೇ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಟೆಲ್ ದ ಟ್ರೂತ್. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಮನ್ನು ಪ್ಲೇಡ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ವೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೈಸ್. ಸೊ ಮನ್ನು ಡೂ ಅಗೇನ್. ದ ಫಾರ್ಮರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇನ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್. Farmers are, and he shouted again, "Oof, oof, save me, save my sheep." So farmers came and see the boy, laughed and go return their field. ಅವ್ರು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇವ್ನು ಕಿರ್ಚಿದಾಗೆಲ್ಲ ಬರೋರು ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋರು ನೋಡೋರು. ಸೊ ಮನ್ನು ಪ್ಲೇಡ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಿಕ್. ಅವನು ಈ ಐಡಿಯಾನೇ 2-3 ಸಲ ಮಾಡ್ದ. ಟ್ವೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ 3. 3 ಬಾರಿ, 2 ಅಥವಾ 3 ಬಾರಿ ಅವನು ಇದೇ ಟ್ರಿಕ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗಳನ್ನ
ಫುಲ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಬಟ್ ನೋ ದೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಈಸ್ ಟ್ರಿಕ್. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅವ್ನು ಕೂಗು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ತಪ್ಪ, ಬಾಯ್ ಈಸ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಓಡ್ ಬರೋರು, ಬಾಯ್ ಈಸ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಓಡ್ ಬರೋರು. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಏನಾಯಿತು, ಬಟ್ ನಾವು ದೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಈಸ್ ಟ್ರಿಕ್, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಟ್ರಿಕ್. ಅವರು ಅವನ ಟ್ರಿಕ್ಕನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಫೂಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವನು ಈ ರೀತಿ ಶೌಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಊಫು ಇಲ್ಲ, ಶೀಪ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಥಕೊಂಡ್ರು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ಸನ್ನಿವೇಶನ ಅರ್ಥಕೊಂಡು ದೇ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಹಿಮ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಇನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇವನು ಕೂಗುವಂಥದ್ದು, ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಭವಿಷ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವನು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಮೊನ್ನು ಶೌಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬರಬಾರ್ದು. ಸೊ ದೇ ಸೆಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಎ ಲಯರ್, ಇವನೊಬ್ಬ ಸುಳ್ಳುಗಾರ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಂತಹ ಹುಡುಗ ಇವನು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಮನ್ನು ಪ್ಲೇಡ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಿಕ್ 2 or 3 times. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಬಟ್ ನೋ ದೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಟ್ರಿಕ್. ಇವನ ಐಡಿಯಾ, ಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಉಪಾಯ, ಅವನು ಅವ್ರನ್ನ ಫೂಲ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಉಪಾಯನ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ದೇ ಆಲ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ನಾಟ್ ಲಿಸನ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಅವನ ಮುಂದೆ ಅವನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಶೌಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರಲೇಬಾರ್ದು ನಾವು ಅಂತೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೇ ಸೆಡ್ ಈಸ್ ಎ ಲಯರ್. ದೇ ಆಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ದ ಮನ್ನು ಈಸ್ ಎ ಲಯರ್. ಅವನೊಬ್ಬ ಸುಳ್ಳುಗಾರ ಹುಡುಗ, ಅವನ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಬಾರ್ದು. ಡು ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಹಿಮ್ ಶೌಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್. ಅವನು ಕೂಗುವಂತಹ ಅಥವಾ ಅಳುವಂತಹ ಸೌಂಡನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಫೂಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಮೂರ್ಖರಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ಬಂದರೂ ನಾವು ನಾಟ್ ಲಿಸನ್, ಅವನ ವಾಯ್ಸ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಅವನು ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಡು ನಾಟ್ ಹರ್ಡ್, ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ನಾವು ಅಂಥೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಒನ್ ಡೇ ಹಂಗ್ರಿ ಊಫ್ ರಿಯಲಿ ಕೇಮ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ದ ಶೀಪ್ and all sheep are grazing in the meadows and the boy sit on the one place. The boy sit on the one place and so on the way one day the hungry wolf, hungry means hasivu, hasida tola, wolf means tola, really came to attack a sheep. And meadows place is one hungry wolf came and the attacked one sheep. ಒಂದು ಹಸಿದ ತೋಳ ಬಂದು ಒಂದು ಕುರಿ ಮೇಲೆ ಅದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೆಗಿತು, ಆ ಕುರಿನ ಈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ನೆಗಿತು. ಮನ್ನು ವಾಸ್ ಅಫ್ರೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಭಯ. ಮನ್ನು ವಾಸ್ ಎ ಫಿಯರ್ ಟು ಸಿ ದ ವೂಫ್ attacked the sheep. So Manu was afraid, Manu was fear. See the situation, ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಭಯ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಶೌಟೆಡ್ ಊಫ್ ಊಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮೈ ಶೀಪ್. ವಾಟ್ he told in the previous page childrens, he told the save me save my sheep. ಅವನು ಆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫೂಲಿಶ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫೂಲ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ, ಸೇವ್ ಮೀ ಸೇವ್ ಮೈ ಶೀಪ್, ನನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೂಗಾಡ್ತಿದ್ದ. ಬಟ್ ರಿಯಲಿ ದಿಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಹಂಗ್ರಿ ವೂಫ್ ಈಸ್ ಕೇಮ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ದ ಶೀಪ್. ಹಸಿದಂತಹ ತೋಳ ಬಂದು ತನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಮನ್ನು ವಾಸ್ ಅಫ್ರೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಿಯರ್, ಭಯ ಆಯಿತು ಅವನಿಗೆ. ಹಿ ಶೌಟೆಡ್ ಊಫ್ ಊಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೈ ಶೀಪ್. ಅವನು ಕಿರ್ಚಾಡ್ದ, ತೋಳ ಬಂತು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಕಿರ್ಚ್ಕೋತಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಹರ್ಡ್ ಈಸ್ ಕ್ರೈ ಬಟ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಲಿಸನ್ ಈಸ್ ಕ್ರೈ. ಅವರು ಅವನು ಅಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ನೋ ಒನ್ ಕೇಮ್ ಟು ಈಸ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ.
ಒಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ. ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ಅವನು ಆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಅವನು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು ಫಾರ್ಮರ್ಸು. ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ. ದ ವೂಫ್ ಟುಕ್ ಅವೇ ಒನ್ ಶೀಪ್. ದ ವೂಫ್ ಟುಕ್ ಅವೇ ಒನ್ ಶೀಪ್. ದ ವೂಫ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಶೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ. ಒಂದು ಕುರಿನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಕೊಂಡು ವೂಫು ಓಡಿ ಹೋಯಿತು. ಮನ್ನು ಕ್ರೈಡ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಫೂಲಿಶ್ನೆಸ್. ಅವನು ತನ್ನ ಮೂರ್ಖತನಕ್ಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಿ ಅವನೇ ಇವತ್ತು ಮೂರ್ಖನಾಗಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ನಾಟ್ ಫೂಲ್ ಪೀಪಲ್ ಎನಿಮೋರ್. ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ನಾನು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಫೂಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ದ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಸೊ ಮನ್ನು ಟೆಲ್ again lie. Manu is told the lies again and again and fooled the farmers. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಾರ್ಮರ್ಸು ಫೂಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಅವನು ಈಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಟ್ರೂತ್. ಈ ಸಲ ಅವನು ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಖರಾಗಿದ್ದ್ಯಾರು? ಮನ್ನು. ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಈಸ್ ಫೂಲಿಶ್ನೆಸ್. ಅವನ ಮೂರ್ಖತನದಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಅಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಈ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಫೂಲ್ ಪೀಪಲ್ ಎನಿಮೋರ್. ಇನ್ಮುಂದೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಫೂಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಸೊ ಟೆಲ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಟ್ರೂತ್, ಡು ನಾಟ್ ಸೇಸ್ ಲೈಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರೂ ನಂಬಲ್ಲ. ಡು ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಎನಿ ಒನ್. ಯಾರೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಟ್ರುತ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು. ಟೆಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರುತ್. ಡು ನಾಟ್ ಸೇ ಲೈಸ್. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರೂ ನಂಬಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈ ಮನ್ನು ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಫೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಬಟ್ ಈಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಊಫ್ ಬಂದು ಶೀಪ್ನ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಕೂಗ್ದಾಗ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಂಬಲಿಲ್ಲ? ಮತ್ತೂ ಅವನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಿ ಲೈಕ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್. ಫಾರ್ಮರ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ನಾಟ್ ಲಿಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಅವರು ಅವನಿನ್ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಪಾಯ ಅಂತ ಕೂಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಊಫ್ ಬಂದು ಶೀಪ್ನ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ನಾವೀಗ ಹೋದರೆ ಅವನು ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ನಾವೀಗ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಫುಲ್ಗಳಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಾಗಿದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಡೀತು. ರಿಯಲಿ ಕೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ಗೆ ಶೀಪ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಂದು ಅದು ತಗೊಂಡೋಯ್ತು ಶೀಪ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಹರ್ಡ್ ಈಸ್ ಕ್ರೈ. ಅವನು ಅಳ್ತಿರುವಂತಹ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿ ಕೂಡ ಬಟ್ ನೋ ಒನ್ ಕೇಮ್ ಟು ಈಸ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ. ಅವನಂಥ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ದ ವೂಫ್ ಟುಕ್ ಅವೇ ಒನ್ ಶೀಪ್. ದ ವೂಫ್ ಟೇಕನ್ ಒನ್ ಶೀಪ್. ಮನ್ನು ಕ್ರೈಡ್ ಆನ್ ಈಸ್ ಫೂಲಿಶ್ನೆಸ್. ಅವನ ಮೂರ್ಖತನದಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಕುರಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ. ಈ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಫೂಲ್ ಪೀಪಲ್ ಎನಿಮೋರ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಫೂಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇ ಲೈಸ್ ಎನಿಮೋರ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಟೆಲ್ ಅಸ್ ಟು ಮಾರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ನೋ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿಲೀವ್ ಯು ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೂತ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಪೀಕ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ನೋ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿಲೀವ್ ಯು. ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಯಾರೂ ನಂಬಲ್ಲ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ದ ಟ್ರುತ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಲ ನಿಜ ಹೇಳೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ಯಾರೂ ನಂಬಲ್ಲ. ಅದೂ ಸುಳ್ಳೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಪೀಕ್ ದ ಟ್ರುತ್. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್? ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ತುಂಟತನದಿಂದ ಅವನು ಮಾಡುವಂತಹ ಜೋಕಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪಾಯ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಒನ್ ಶೀಪ್ ಈಸ್ ಗಾನ್. ಒಂದು ಕುರಿಯನ್ನು
ಕಳ್ಕೊಂಡ ಅವನು. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ಸೀಯಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್? You read and write one time lesson. Can you see this part? Mannu to anymore. ಇಷ್ಟರವರೆಗೂ ನೀವು ಲೆಸನ್ನ ರೈಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಸೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಗ್ HWS. Bring on parents teachers meeting in the school. Okay, thank you children.